آج میں 4 سال کے بعد اپنے گھر لوٹا تھا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا، نہ سلام نہ دعا، ابا نے آگے بڑھ کر مجھے گلے لگا لیا، گلے میں ہاتھ ڈال کر بولے، پتر شادی مبارک ہو۔ جب سے تیرے آنے کی تاریخ پتہ چلی تھی نا، میں اور تیری ماں تیری دلہن ڈھونڈ رہے تھے، اور ہم نے سوچا تھا کہ جیسے ہی تو حویلی میں قدم رکھے گا تیری شادی شازیہ بیٹی کے ساتھ کر دیں گے۔ ابا تو خوشی سے بتا رہے تھے، مگر میرا تو دل جیسے دھڑکنا بند ہو چکا تھا۔ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ابا اتنا بڑا فیصلہ مجھ سے پوچھے بغیر لے لیں گے، اور وہ بھی بنا کسی پیشگی اطلاع کے۔ ابا اپنی خوشی میں بھول گئے تھے کہ میں 21ویں صدی کا پڑھا لکھا نوجوان ہوں۔ میں نے وہ ہار گلے سے اتار پھینکا اور غصے سے پیر پٹکتا ہوا اندر آ گیا۔ حویلی میں بجنے والے ڈھول بند ہو گئے اور ابا کی خاموشی بھی اس بات کا پتہ دے رہی تھی کہ انہیں میری ناگواری کا پتہ چل چکا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ میرے کمرے میں رفتہ رفتہ میرے خاندان کے بزرگ جمع ہونے لگے۔ سب سے آگے میری ماں تھیں۔ بیٹے، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ تو جانتا ہے میری اس گھر میں عزت تیرے رویے سے مشروط ہے۔ تو اگر ایسا کرے گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ میں نے تیری یہ تربیت کی ہے؟ اماں نے اپنی بلیک میلنگ شروع کر دی۔ اماں، یہ کوئی طریقہ ہے؟ میں پڑھا لکھا بالغ عاقل نوجوان ہوں، آپ نے مجھ سے پوچھے بنا میری شادی طے کر دی، مجھے بتایا تک نہیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں تقریباً چلا رہا تھا، بیٹے میں کچھ نہیں جانتی، لیکن اگر تو اپنے باپ کی بات نہیں مانے گا تو وہ مجھے یہاں ایک پل نہیں رکنے دے گا۔ اس عمر میں طلاق لے کر میں کہاں جاؤں گی بیٹا؟ میرا کچھ تو خیال کر، اور اگر آج تو نے میری بات نہیں مانی تو میں تجھے کبھی نہیں معاف کروں گی، اپنا دودھ نہیں بخشوں گی تجھے۔ اماں نے یہ کہتے ہوئے چادر میرے پاؤں میں رکھ دی اور ان کے آنسو میرے جوتوں پر گرنے لگے۔ مجھے شرم آنے لگی کہ میں کیسا بیٹا ہوں، ساری دنیا کو اپنے پاؤں میں ذلیل کر رہا ہوں۔ اماں، ایسا مت کہو، مان لوں گا تمہاری بات، لیکن ایک شرط پر کہ میں اس حویلی میں ایک دن نہیں رکوں گا۔ اس شادی کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ بیٹے، تو نے جو سوچا ہے ویسا ہی ہوگا، ابھی انکار مت کر، نکاح کے لیے مولوی آ گیا ہے، مہمان باہر بیٹھے ہیں، تو نے انکار کر دیا تو ہماری ناک کٹ جائے گی بیٹے، پھر میں کہاں جاؤں گی؟ تیرا باپ تو پریشانی سے مر جائے گا مگر منہ سے کچھ نہیں بولے گا، مان جا بیٹے۔ ماں میرے ماتھے کو چوم رہی تھی۔ میں نے خاموشی سے نکاح کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ابا تو اب بھی خوش ہو رہے تھے کہ چلو جیسے بھی صحیح، میں نے نکاح کے لیے ہاں تو کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد مولوی صاحب آئے، میرے سائن لے کر چلے گئے۔ میں نکاح کے بندھن میں بندھ چکا تھا اور اب رسم دنیا نبھانے کو مجھے دلہن کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ رات کے 10 بجے ہوں گے۔ مجھے نہ جلدی سونے کی عادت تھی، نہ ہی مجھے گاؤں کے رسم و رواج کی سمجھ آتی تھی۔ میں نے دیکھا وہ لڑکی سر جھکائے میرے بستر پر بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی یہ ادائیں دیکھ کر مجھے سخت غصہ آ رہا تھا۔ میرے خیالوں میں نائلہ کا چہرہ اور میری روح میں نائلہ کی آواز بسی ہوئی تھی۔ میں اسے کسی پل بھول بھی نہیں سکتا تھا۔ وہ شہر میں رہتے ہوئے میری روح تک اتر چکی تھی۔ میں اور نائلہ ساتھ پڑھتے تھے اور شادی کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، مگر میں کیا جانتا تھا کہ گاؤں کی حویلی میں قدم رکھتے ہی میں ایک رشتے میں بندھ جاؤں گا۔ خیر، میں نے کسی سے کچھ نہ کہا۔ میں جانتا تھا کہ میں آزاد ہوں، اپنا فیصلہ خود کر سکتا ہوں، اور کسی پر تو میرا روب نہیں چل سکتا تھا۔ یہ لڑکی جس کی وجہ سے میں اس مصیبت میں پھنسا تھا، اسے تو سزا دوں۔ دل میں سوچا، اٹھو یہاں سے، ناٹک کرنے کی ضرورت نہیں، کپڑے بدلو اور وہاں نیچے اپنا بستر بچھا کر سو جاؤ۔ خبردار، جو تم نے کبھی میرے پاس بھٹکنے کی کوشش کی، تمہیں اپنی بیوی تسلیم کیا ہے، اور نہ مجھ سے ایسی کوئی امید قائم رکھنا۔ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کر کے رہوں گا۔ میری زندگی میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، میں نے سختی سے کہا۔ وہ میری بات پر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار کیے بنا اٹھ کر خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا بستر بنایا اور اطمینان سے سو گئی۔ مجھے اس کا سکون سے سونا بھی ناگوار گزر رہا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ میں اسے زیادہ سے زیادہ اذیت دوں تاکہ اسے سمجھ آئے کہ میر شاہ زیب سے شادی کرنے کی سزا کیا ہے۔ مگر جب صبح میری آنکھ کھلی تو سارا کمرہ صاف تھا۔ اس کی چوڑیاں، کنگن وغیرہ اس نے سلیقے سے رکھ دیے تھے۔ اپنے کپڑے تبدیل کر کے ایک کالی سی چادر اوڑھے وہ میرے پاس ہی بیٹھی تھی، جبکہ اس نے اپنا بستر بھی سمیٹ کر رکھ دیا تھا کہ کسی آنے والے شخص کو اندازہ نہ ہو جائے کہ ہمارے بیچ کیا چل رہا ہے۔
मैंने उसकी सूरत देखी तो काफ़ी खूबसूरत थी, मगर एक लम्हे के लिए उसके हुस्न में खोकर मैं दोबारा अपने हवासों में लौट आया। तुम क्या समझती हो, तुम अपनी इन अदाओं से मुझे अपना बना लोगी? ऐसा सोचना भी मत। मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ नायला है, मैं कभी उसे भूल नहीं सकता। तुम जो मर्जी कर लो, उस जैसी नहीं हो सकती। मैंने उसके दिल पर वार करते हुए कहा। उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतरी तो जैसे मेरे दिल को सुकून मिला। मैं उठकर फ्रेश होने चला गया। वापस आया तो वो भी तैयार हो चुकी थी। बिलाशुबा वो खूबसूरत लग रही थी। गुलाबी जोड़े में उसका हुस्न तो आतशाह हो गया, मगर मैं उसे हर तरह से नज़रअंदाज कर रहा था। मैंने उसे एक नज़र देखा और बिना उसे कुछ कहे दरवाजे से निकल गया। वो भी मेरे पीछे पीछे नाश्ते की मेज़ पर आ गई। सब हमें शादी की मुबारकबाद देने लगे। वो भी एक दिन की दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। मैं उसके रवैये से ये जान गया था कि वो सबको ये बताने की कोशिश कर रही है कि हम दोनों के बीच सब कुछ बहुत अच्छा है, मगर मैं किसी की परवाह ना कर रहा था, बल्कि मैं तो वापस शहर जाने के बारे में सोच रहा था। नायला का फ़ोन रात को आया था। मैंने उसे अपनी शादी के बारे में कुछ न बताया। वो पहले की तरह बात कर रही थी। नहीं जानती थी कि मेरी ज़िंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आ गई है, मगर अब उससे ज़्यादा देर छुपना मुमकिन नहीं था। वो मुझे बार बार शहर बुला रही थी। नाश्ता वगैरह करके मेहमानों से फारिग हुआ तो वलीमे का फंक्शन शुरू हो गया। वलीमे को और बाकी शादी की रस्मात को मुकम्मल होने में 2-3 दिन लग गए थे। 2-3 दिन बाद जब हंगामे ठंडे हुए तो मैंने शहर जाने के लिए अपना बैग बांधना शुरू कर दिया। अपनी तैयारी मुकम्मल करके मैं अब्बा जान को खुदा हाफिज़ कहने आया तो वो बड़े इत्मीनान से बैठे थे। कहाँ जा रहे हो बेटा? उन्होंने गहरी नज़र मेरे बैग पर डालते हुए कहा। अब्बा जान, आपने कहा था कि मैं इस लड़की से शादी कर लूँ। शादी तो मैंने कर ली है, मगर अब मेरे यहाँ रहने जवाज़ नहीं बनता। मुझे शहर में बहुत सारे अधूरे काम निपटाने हैं। अब मुझे जाना होगा, वरना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। मेरे क्लिनिक में मेरे काफ़ी सारे मरीज़ हैं जिनसे मैंने कमिटमेंट की हुई है, उनके पास भी तो जाना है। उनको कोई और डॉक्टर देख लेगा बेटा, अब्बा ने इत्मीनान से कहा। नहीं अब्बा, मेरा क्लिनिक है वहाँ पर, मैं सब कुछ यूँ तो नहीं छोड़ सकता। बेटा वहाँ पर क्लिनिक है ना, मैं यहाँ तुम्हें अस्पताल बना कर दे दूँगा, कोई ज़रूरत नहीं शहर जाने की। नहीं अब्बा, शहर की बात और है, मुझे वहाँ अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो फिर ठीक है, तुम शाजिया को भी अपने साथ ले जाओगे, लेकिन आज नहीं। मैं शाजिया बेटी को खुद तुम्हारे ठिकाने पर छोड़ कर आऊँगा और देखूँगा कि तुम्हारा रवैया उसके साथ कैसा है। अब्बा ने बात कही तो मेरा दिल बुझ गया। मेरे फ्लैट पर तो नायला भी थी। अब मैं अब्बा के सामने शहर जाता, नायला को फ्लैट से निकलने का कहता तो भी बुरी बात थी, और अपनी इस गांव की बीवी को लेकर मैं वहाँ रहने से तो रहा। अब्बा की बात पर मैं लाजवाब सा हो गया। अब चाहकर भी मैं शहर नहीं जा सकता था, मगर अगले ही दिन अब्बा को कोई काम पड़ गया। वो किसी काम से दूसरे शहर चले गए। मुझे मौका मिल गया। मैंने दिल में सोचा कि आज तो शाजिया बेगम का काम तमाम करके ही रहूँगा। मैंने उससे कभी मोहब्बत से बात नहीं की थी, मगर मैं जानता था कि मैं उससे ज़रा सी मोहब्बत जताऊँगा तो वो मोम की तरह पिघल जाएगी। और फिर मैंने ऐसा ही किया। वो सजी संवरी किसी फूल की कली की तरह रहती थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया, मोहब्बत और चाहत के चंद लफ्ज़ कहे और फिर उसे दूध लाने को कहा। वो जल्दी से खुश होकर गरम गरम दूध 2 गिलास में डालकर ले आई। मैंने कहा, हमारी नई जिंदगी की शुरुआत हो रही है। मैं चाहता हूँ कि हम एक दूसरे के हाथ से दूध पिएं। शाजिया की आंखें चमकने लगीं। यकीनन वो यही समझ रही थी कि मैंने सब कुछ कबूल करने का फैसला कर लिया है, मगर वो नहीं जानती थी कि मैंने उसके गिलास में कौन सी दवा मिला रखी है। शाजिया ने अपने चेहरे पर दुपट्टा रख लिया। आप उधर मुड़े, मैं आपके सामने नहीं पी सकती, मुझे शर्म आ रही है। शाजिया की बात सुनकर मैं दिल ही दिल में हंसा। आखिरी बार शर्मा लो, उसके बाद तुम किसी को नजर नहीं आओगी, मैंने दिल में सोचा और दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। थोड़ी देर बाद शाजिया ने अपना हाथ मेरे सामने किया। इसका मतलब था कि शाजिया दूध का गिलास खत्म कर चुकी है। मैंने शाजिया से मोहब्बत भरी बातें की और कुछ लम्हे गुजारने के बाद शाजिया की तबीयत ख़राब होना शुरू हो गई। ये सब कुछ मेरे मंसूबे के ऐन मुताबिक हो रहा था, मगर इसके बावजूद भी शाजिया परेशान नहीं थी। वो आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन पर लेटती चली गई। उसके पेट में शदीद दर्द हो रहा था और फिर शाजिया की आंखें बंद होने लगीं।
میں نے آگے بڑھ کر اسے ہلایا جلایا مگر اس کی سانس رک چکی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ میری دوا کام کر گئی ہے تو دروازہ کھولا اور سب کو چیخ چیخ کر اکٹھا کر دیا۔ سب لوگ میرے کمرے میں جمع ہو گئے، کوئی شازیہ کو ہلا رہا تھا تو کوئی تھپک رہا تھا۔ میں نے سب کو پیچھے کر دیا، دور ہٹو اس سے، اسے ہاتھ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں، اسے بہت خطرناک بیماری لاحق تھی جس کی وجہ سے اس کی جان چلی گئی۔ تم لوگوں میں سے جو بھی اسے ہاتھ لگائے گا اپنی موت کو دعوت دے گا۔ میں نے سب کو ڈرا دیا۔ سب لوگ میری بات پر یقین کرتے تھے کیونکہ میں خود ایک ڈاکٹر تھا۔ ظاہر ہے میں جو بھی بات کہتا ان لوگوں کو یقین آ جاتا۔ ابا جان تو ابھی تک دوسرے شہر سے نہیں آئے تھے، وہاں سے آتے سمے انہیں تقریباً 8-10 گھنٹے لگ جاتے۔ تب تک میں نے ان لوگوں سے کہہ دیا کہ اگر شازیہ کی لاش کو مزید یہاں رکھا گیا تو ہو سکتا ہے کہ اس پوری حویلی میں وبا پھیل جائے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم اسے جلد از جلد دفنا دیں تاکہ بعد میں کوئی بدمزگی نہ ہو۔ میری بات پر سب نے اتفاق کیا اور شازیہ کو دفنانے کی۔ میرے دل میں کوئی ملال نہیں تھا، میں بس نائلہ کے سپنے دیکھ رہا تھا۔ جانتا تھا کہ شہر میں جاؤں گا تو وہ میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ لوگوں کے سامنے میں مظلوم بنا رونے کا ناٹک کر رہا تھا، کبھی اداس ہوتا تو کبھی شازیہ کی چارپائی کے پاس بے بسی سے بیٹھ جاتا۔ عورتیں مجھے دیکھ کر ہمدردی کر رہی تھیں کہ 2 دن کی دلہن اس کے ساتھ نہ رہی اور اس کی زندگی نے وفا نہ کی، مگر میں دل ہی دل میں مطمئن تھا۔ جانتا تھا کہ شازیہ کی موت کے بعد میری زندگی قدرے آسان ہو جائے گی۔ ابا نے اسے تو میرے سر پر مسلط کر دیا تھا، مگر میں نے اپنی چالاکی سے اس سے جان چھڑا ہی لی، اس سے جان چھڑانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد شازیہ کا جنازہ اٹھنے کا وقت آ گیا۔ حویلی میں گویا کوہرام مچ گیا۔ ابا کے آنے سے پہلے ہی میرے کہنے کے مطابق شازیہ کو دفنایا جا رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ خیر باقی سب مہمانوں سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنی اماں کے پاس آ بیٹھا۔ اماں کے رو رو کر آنسو خشک ہو چکے تھے، جبکہ میری بہن تو شازیہ کی پکی سہیلی تھی، وہ اسے یاد کر کر کے رو رہی تھی۔ ان سب میں اگر کوئی خوش تھا تو میں تھا۔ سب مہمانوں سے فارغ ہونے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اپنے کمرے کو کنڈی لگائی اور سکون کی سانس لی۔ خدایا تیرا شکر، میری اس چڑیل سے جان تو چھوٹی۔ اب میں جا کر نائلہ سے شادی کروں گا، اسے بتاؤں گا کہ میں نے اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیوی کو دوا دی، اپنے ہاتھوں سے اسے دفن کیا۔ بے شیطانی ہنسی ہنسنے لگا۔ ہنستے ہنستے میری نظر اپنے بیڈ پر گئی تو یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین کھسک گئی کہ وہاں کوئی اور نہیں، سفید کپڑوں میں ملبوس شازیہ بیٹھی تھی۔ دل سوچنے لگا کہ کہیں شازیہ کی روح مجھ سے بدلہ لینے تو نہیں آ گئی۔ میں دروازہ کھول کر بھاگنے ہی والا تھا کہ شازیہ نے مجھے آواز دی، بہت خوش ہونا تم۔ بھاگنے ہی والا تھا کہ شازیہ نے مجھے آواز دی، بہت خوش ہونا تم مجھے مار کر۔ فکر نہیں کرو، میں شازیہ ہی ہوں، اس کی روح نہیں۔ شازیہ نے یہ کہہ کر میرے سر پر بم پھوڑ دیا۔ شازیہ تم یہاں، تم زندہ ہو؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیوں افسوس ہو رہا ہے تمہیں کہ میں زندہ ہوں؟ شازیہ نے بے نیازی سے پوچھا۔ نہیں، لیکن تم نے یہ سب کیسے کیا؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ کیسے کیا یہ مت پوچھو، یہ پوچھو کہ کیوں کیا۔ تم نے ہمیشہ مجھے دھتکارا، میرے حلیے کا مذاق اڑایا۔ تمہیں اپنی تعلیم پر بڑا ذوق تھا نا، مگر تم جانتے ہو تم یہ جس ڈگری پر فخر کر رہے ہو، میں تمہارے ہی کالج کے جونیئر بیچ کی ٹاپر رہی ہوں، مگر میں نے کبھی غرور نہیں کیا۔ میں نے ہمیشہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی زندگی کو آسان بنانا چاہا، اور تم اپنی محبت کے پیچھے بھاگتے رہے۔ تمہیں شاید نہیں پتا ہوگا، تمہیں یہ جان کر حیرت ہوگی کہ میں بھی تمہارے ہی کالج میں پڑھی ہوں، مگر تم میں اور مجھ میں بہت فرق ہے۔ تم اپنی جھوٹی انا کی تسکین کی خاطر کیا سے کیا بن گئے، میں اپنی جڑوں سے جڑی رہوں گی، کبھی ان سے بغاوت نہیں کروں گی۔ تم نے جب مجھے دودھ دیا تھا نا، مجھے شک ہو گیا تھا کہ تم نے کبھی مجھ سے ہنس کر بات تک نہیں کی۔ آج محبت بھری باتیں اور یہ سب کیا ہے؟ سمجھ گئی تھی میں، ان پڑھ نہیں ہوں میں۔ تم نے مجھے جاہل سمجھا، مگر میں اپنے کالج کی ٹاپر تھی۔ تمہیں کیا لگا میں تمہاری ان حرکتوں کو سمجھ نہیں پاؤں گی؟ میں سب جانتی تھی، میں جانتی تھی کہ تم مجھے مارنے کا ناٹک کرو گے، تم یہاں سے جاؤ گے، شہر میں جا کر نائلہ سے شادی کرو گے، مگر میں نے تمہیں کچھ نہ کہا کہ شاید تمہیں شرم آ جائے، مگر تم جیسے لوگوں کو شرم نہیں آتی، وہ اپنی غلطیوں پر کبھی شرمندہ نہیں ہوتے۔
हाँ, मगर मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है। शाजिया ने मेरी तरफ देखकर कहा, आज के बाद से मैं तुम्हें अपने हर तरह के हक से, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी हवेली की नज़र में तो मैं मर चुकी हूँ, कोई मुझे नहीं जानता। तुम फिक्र नहीं करो, मैं एक मुलाजिमा की मदद से कब्र से बाहर आई हूँ, वरना तुमने तो मुझे दफना ही दिया था। और फिर आज तुम ये कर सकते हो तो कल को कुछ और भी करोगे। मुझे तुमसे कोई गिला नहीं, तुम जैसे थे वैसे ही रहो। मैं तुम्हारी ज़िंदगी से खामोशी से चली जाऊंगी। बस दुआ करूंगी कि खुदा तुम्हें हिदायत दे और तुम्हें तौफीक दे कि तुम दूसरों के जज्बात भी समझ सको। ये कहकर शाजिया रुकी नहीं, उसने खुद को चादर में लपेटा और पिछले दरवाजे से हवेली से निकल गई। मैं उसे देखता रह गया, सोच भी नहीं सकता था कि वो इस कदर पढ़ी लिखी और समझदार होगी। मुझे पछतावा होने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। अगर शाजिया किसी को मेरी हकीकत बता देगी तो क्या होगा, लेकिन मैं जानता था वो ऐसा नहीं करेगी। फिर ऐसा ही हुआ। अगले दिन वो मुझे कहीं नजर नहीं आई। माहौल में अभी मुझसे हमदर्दी कर रहे थे। अगले दिन मैंने किसी से कुछ न कहा। अब्बा भी आ गए थे। अपनी भांजी की मौत पर वो बहुत अफसरदा थे, मगर मैं जानता था कि अब वो मुझे शहर जाने से नहीं रोकेंगे, क्योंकि मेरा दिल तो पहले ही उदास था। वो मेरी खुशियों में रुकावट ना बनते। और फिर मेरी बीवी के 40वें के बाद मैंने अब्बा से शहर जाने की इजाज़त मांगी। अब्बा ने मुझे इजाज़त दे दी। वो जानते थे कि गांव में मेरा दिल नहीं लगता। अब्बा की इजाज़त लेकर मैं वापस शहर आ गया। मैंने नायला से शादी की और उसके साथ हंसी खुशी रहने लगा। नायला मेरी मोहब्बत पाकर बहुत खुश थी। हम दोनों अपनी ज़िंदगी खुश और खुर्रम गुजार रहे थे। 2-3 माह के बाद जब शादी का खुमार उतरा तो मालूम हुआ कि मुझ में और मेरी बीवी नायला में बहुत फ़र्क है। मैं बज़ाहिर मॉडर्न तो था, मगर मैं वही ज़मींदार और जागीरदाराना सोच का मालिक था जिससे नायला जैसी लड़कियां चिढ़ खाती हैं। मैंने नायला पर पाबंदियां शुरू की, मेरा जीना हराम कर दिया। वो कपड़े भी ऐसी पहनती थी कि मैं शर्म से पानी पानी हो जाता। मैं उसे कुछ न कह पाता और वो भी मेरी इस मजबूरी का भरपूर फ़ायदा उठाती। कहती, तुम तो जानते थे कि मैं इतनी ही मॉडर्न हूँ, अब फिर क्यों मुँह बना रहे हो? क्यों इस बात के ऊपर मुझसे लड़ते हो कि मैं तुम्हारी बात नहीं मानती? क्या तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हारी बीवी किस शख्सियत की मालिक है? वो ये बातें कहती तो मेरा दिल कट जाता। कैसी बातें करती हो नायला? पहले बात और थी, अब बात और है। अब तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें मेरे मुताबिक चलना चाहिए। मगर नायला मेरी कोई बात न सुनती। रफ्ता रफ्ता हमारे लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे और इससे पहले कि हम लोग अपनी राहें जुदा करते, हम दोनों के बीच नन्हा मेहमान आ गया। नायला उम्मीद से थी। मैं इसी वजह से उसका रवैया बर्दाश्त करता जाता कि मैं जानता था नायला को इस वक्त सुकून की ज़रूरत है। मैंने नायला से हर तरह का ताउन किया। बच्ची की पैदाइश के बाद नायला का रवैया मुझसे बदल गया। वो फिर से अपनी पुरानी रविश पर उतर आई। मैं उसे किसी बात के लिए मना करता तो वो मुझसे लड़ पड़ती। अब मुझे इस बात का भी डर था कि नाजिया बेटी को भी अपने जैसा ही बनाएगी। मैं हरगिज़ नहीं चाहता था कि मेरी बेटी नायला जैसी बने। अब मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि गांव की औरतें और हमारे रस्म व रिवाज हम मर्दों के लिए कितने ज़रूरी होते हैं। नायला मेरी ज़रा भी इज्जत न करती। फिर एक दिन मेरी ज़िंदगी में वो वाक़या हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हमारी एनिवर्सरी का दिन था। नायला ने मुझे बड़े प्यार से केक बना कर दिया। मैंने केक खाया तो तबीयत बोझल हो गई। फिर काफ़ी देर के बाद जाकर एहसास हुआ कि मैंने कुछ गलत खा लिया है। दौड़ा दौड़ा खुद ही हॉस्पिटल गया, मगर कुछ होश न रहा क्योंकि मैं जहरीला खाना खा चुका था और जाहिर है ये खाना देने वाला कोई और नहीं, खुद मेरी अपनी बीवी नायला थी। सोच भी नहीं सकता था कि नायला इस कदर बेरहम और शफाक निकलेगी। मैं बच तो गया था, मगर उसके बाद हमारा रिश्ता न बच सका। नायला ने मेरी जायदाद पर कब्जा करने के लिए मुझे वैसे ही जहर दिया जैसे मैंने कभी शाजिया को दिया था। मुझे शाजिया की रह रह कर याद आ रही थी। काफ़ी अरसा उसे ढूंढता रहा। बिलाखिर शाजिया मुझे नफ्सियात के एक हॉस्पिटल में मिली। मैं उससे मिलकर बहुत रोया, उससे माफ़ी मांगी, कहा कि वो मुझे एक मौका और दे दे। मगर शाजिया कहने लगी कि अगर तुमने मुझसे दोबारा राब्ता करने की कोशिश की तो मैं यहाँ से भी चली जाऊँगी। मैं अब भी जानता हूँ कि शाजिया कहाँ है। वो मेरी बीवी है, मगर उस पर मेरा कोई हक नहीं रहा। मैं किसको किस मुँह से कहूँ कि मैंने शाजिया को अपने ही हाथों से जहर दिया था।
گھر والوں کی مدد تو لے نہیں سکتا، لیکن میں کہانی سننے والوں سے اس بات کی توقع کرتا ہوں کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر کے میرے فیصلے کو ضرور آسان بنائیں گے۔